दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पौंटी ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ तक ये केस जोड़ा है वो चलता पाया है। जी भी लेटेस्ट अपडेट्स मैं हासिल कर सकिया है उस दे मुताबिक इस केस दे विच जिहड़ा फौजदारी का मुकदमा चला, ट्रायल चलिया, तकरीबन 21 लोग जिहड़े इस केस दे विच एज एन एक्यूज़ड उन्हां दे खिलाफ फौजदारी के अलग अलग धारावां तहत मुकदमा जिहड़ा सी वो चलता रहा। अज भी ये केस चलता पाया है तो तकरीबन 9 साल पूरे हो जाने तो बाद भी इस केस का कोई निपटारा नहीं हो पाया है। लेकिन इस केस दे विच समझण वाली गल तां इह सी कि विवाद का जड़, लड़ाई की वजह, उसका केंद्र ते उसका टारगेट दोवें भरा खुद सन। इस पूरी की पूरी साजिश नूं रचण वाला एक भरा सी ते उसका जवाब गोली के बदले गोली देण वाला दूसरा भरा सी। सो दोवें भरा उसी खूनी संघर्ष ते लड़ाई दे विच खत्म हो चुके ते उस तो बाद 21 होर लोग इस केस दे विच नामजद जिहड़े होए। मुकदमेबाजी चली, फौजदारी दीआं वख-वख धारावां तहत उन्हां दे खिलाफ भी कतल के जोड़े मुकदमे अज तक कोर्टां दे विच चलते आ रहे हैं। सो कौन ये लोग हैं, 21 लोग, तो की पूरा का पूरा घटनाक्रम सी, चक्कर सी, उसनूं अज इस रिपोर्ट के जरिए समझण की कोशिश करांगे। सब तो पहलां तां ये दस दिंदे भी ये जिहड़ा केस सी ये 17 नवंबर 2012 की घटना है। उस तो एक दिन पहलां की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस उत्ते कि जिसका जिक्र किए बगैर इस गल नूं अगे शायद तोरना नहीं बनता। सो 16 नवंबर 2012 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। 3 ਬੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, जिस दे बारे बहुत से लोगों को जानकारी है। एक बहुत ही वड्डे बिजनेस एम्पायर के मालक सन। वेव इंफ्रा, वेव डिस्टिलरीज, वेव सिनेमाज, ये सारा का सारा एम्पायर पौंटी ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ही खड़ा किया गया। तो पंजाब दे विच साल 2002 तो लैके 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी सरकार सी उस सरकार दे विच पौंटी ਚੱਡਾ नूं एक बहुत ही मजबूत बिजनेसमैन बनदਿਆਂ होया वेखा गया। पंजाब दे विच पूरा का पूरा जिहड़ा लिकर दा, शराब का व्यापार सी उस उत्ते मोनोपली पौंटी ਚੱਡਾ दी ही रही। उस तो बाद दे भी कई सालों तक पौंटी ਚੱਡਾ दा ही दबदबा शराब के व्यापार ते रहा। लेकिन पंजाब सिर्फ एक छोटी जी टैरेटरी सी पौंटी ਚੱਡਾ, यानी कि गुरदीप ਚੱਡਾ का जिहड़ा शराब का कारोबार सी वो पूरे देश में फैलिया होया सी, जिस विच कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत बड़ा एलीमेंट सी वो सी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश दे विच एक बहुत बड़ा टैरेटरी जिहड़ी सी वो पौंटी ਚੱਡਾ दे हेठ आंदी सी, जिथे कि शराब का बैरन उसनूं समझा जाता सी। सो इस कारण पौंटी ਚੱਡਾ कोल जिहड़ी जायदाद ते संपत्तियां इकट्ठियां हुईयां वो बेहिसाबियां सन। एक मौका अजिहा भी सी जदों कि नोएडा विखे इनकम टैक्स वालों एक छापा जिहड़ा कि पौंटी ਚੱਡਾ के दफ्तरां ते मारा गया। उस विच पौने 200 करोड़ रुपया ਚੱਡਾ ग्रुप वालों बहुत ही सौखे तरीके नाल सरेंडर करता गया सी। सो तकरीबन 1000 करोड़ की टैक्स की गड़बड़ी का कोई केस सी जिस तहत कि ये छापेमारी हुई सी। पौने 200 करोड़ रुपया जिवें कहंदे भी खंग के ਚੱਡਾ ग्रुप ने इनकम टैक्स ऑफिस के सामने सरेंडर करता सी। सो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो पौने 200 करोड़ रुपया जिहड़ा एक ग्रुप इस तरीके नाल टैक्स नूं सरेंडर कर सकता है या कैश नूं सरेंडर कर सकता है, उसका एम्पायर किड्डा फैलिया हो सकता है। खैर इस दे विच जाण दी लोड़ नहीं है। अज भी वेव इंफ्रा, वेव सिनेमाज या वेव जिहड़े डिस्टिलरीज हैगियां ने वो बहुत वधिया पद्धर ते वड्डे पद्धर ते काम कर रहे हैं। वो बिजनेस उवें ही बरकरार है। लेकिन इस परिवार दे नाल जिहड़ी 17 नवंबर 2012 की घटना वापरी, जो हादसा, त्रासदी, इसनूं जो मर्जी कहा जा सकता है, वो बहुत ही मंदभागी सी। इस तो एक दिन पहला 16 नवंबर नूं परिवार दे होर कुछ जिहड़े मैंबर सन उन्होंने दोवां भरावां नूं इकट्ठा किया। गुरदीप ਚੱਡਾ ਅਤੇ हरदीप ਚੱਡਾ इन्हां दे विच जिहड़े मतभेद तुरे आ रहे सन, प्रॉपर्टी नूं लैके रौला सी भी किहड़ी प्रॉपर्टी, किहड़ियां संपत्तियां कौन रखेगा, किवें अपनी जायदाद की जिहड़ी वंड है उसनूं कीता जाना है, इस गल नूं लैके दोवें भरावां दे विच कलेश सी। ते इस कलेश की एक जड़ सी
ਛਤਰਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 42 ਸੀ। 42 ਨੰਬਰ ਮੰਡੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਸਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ 42 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਛਤਰਪੁਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦਾ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਚੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਵੰਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ तमाम लोगों ने समझाने के बावजूद भी दोवें भरा एक दूसरे की गलबात या किसी भी कॉमन पॉइंट के उत्ते किसी भी समझौते के पॉइंट के उत्ते आने तो इनकार कर देंगे ने, जिस तो बाद कि अगले कुछ ही घंटों के विच पूरी की पूरी जी लड़ाई या झगड़ा होंदा है उसने एक खूनी शक्ल अख्तियार करनी होंदी है। इसका केंद्र तो इसकी शुरुआत पौंटी ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ की जाती है, यानी कि गुरदीप ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ, जो कि इस पूरी गलबात ਜਦੋਂ कि फेल हो जाती है ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ नहीं हो पाता, उस तो बाद वो अपने दो खास लोगों जिस विच कि एक हुंदा सुखदेव नामधारी, ये एक बदमाश एक गुंडे किस्म का शख्स हुंदा है, क्रिमिनल इसका बैकग्राउंड हुंदा है। लेकिन वैसे उत्तराखंड दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसनूं माइनॉरिटी जिहड़ा उत्थे दा पैनल हुंदा है, यानी कि माइनॉरिटी कमीशन हुंदा है, उसका मुखी लाया हुंदा है, जिस दे खिलाफ तकरीबन दस्सिया जांदा भी 1.5 दर्जन होर मुकदमे दर्ज हुंदे ने अपराधिक धारावां दे तहत। सो सुखदेव नामधारी नूं सब तो पहला फोन पौंटी ਚੱਡਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ उत्तराखंड तो दिल्ली पहुंचने लई कहा जाता है। उसी फार्म हाउस 42 नंबर फार्म हाउस जो कि हरदीप ਚੱਡਾ ਦੇ कब्जे हेठ हुंदा है या उसदा उस ते एक पोजेशन हुंदा है, एक लीगल पोजेशन हुंदा है। इस फार्म हाउस ਨੂੰ ਹਥਿਆਣ ਦਾ बेसिकली प्लान ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ GM जनरल मैनेजर नरिंदर अहलावत ਨੂੰ भी कहता जाता भी वो भी अपने कुछ बंदे तैयार कर ले। हथियारों समेत ये सारे के सारे लोगों ਨੂੰ 17 नवंबर ਨੂੰ सवेरे 9:30 ਵਜੇ छतरपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਛਤਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ AK-47, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ AK-47 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ फार्म हाउस उत्ते कब्जा कर लो। सो ये प्लैनिंग करन तो बाद ये सारे दे सारे उस फार्म हाउस 42 नंबर फार्म हाउस जिथे कि कुछ करिंदे जड़े हुंदे ने हरदीप ਚੱਡਾ दे ड्राइवर या कुछ होर जड़े काम करन वाले लोग हुंदे ने वो रहिंदे हुंदे ने। फार्म हाउस दे कई गेट हुंदे ने, इन्हां दे विचों पिछले गेट तो कुछ लोग जिहड़े हुंदे ने हथियारबंद लोग एंटर करते हैं इस फार्म हाउस दे विच। फार्म हाउस दे विच उस वक्त हरदीप ਚੱਡਾ ਦਾ एक ड्राइवर हुंदा जिसका नाम नंद लाल दस्सिया जाता है। सो नंद लाल नूं उसका एक होर साथी सन्नी भजदा होया आके दसदा है कि कुछ लोग जबरदस्ती फार्म हाउस दे विच एंटर कर गए ने। तकरीबन 30 ਤੋਂ 40 लोग हुंदे ने, एक टाटा 407 ट्रक इन्हां कोल हुंदा है। उस तो बाद जिहड़ा है नंद लाल ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पहले टेक के उत्ते तकरीबन 12:15 बजे के आस-पास हमला तरीका किया होंदा, इस विच एंट्री फोर्सिबल की होंदी है ते फार्म हाउस के उत्ते कब्जा कर लिया होंदा। उस विच मेन बंदा जिहड़ा हुंदा नरिंदर अहलावत हुंदा, उस दे नाल उसदे कुछ होर करिंदे हुंदे ने। उस दे विच एक भुपिंदर बिष्ट, आनंदपाल बिष्ट, एक उदय राज नां दा शख्स हुंदा, एक सतनाम सिंह नां दे व्यक्ति हुंदा है। सो तकरीबन 30 लोग हुंदे ने जो कि इस फार्म हाउस दे विच जबरन एंट्री करते हैं। सो उस तो बाद ये जिहड़े जिन्ने भी करिंदे उत्थे हरदीप ਚੱਡਾ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਟਾਟਾ 407 ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਇਦ 34 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PCR ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 42 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ PCR ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ 407 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਵੈਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ 407 ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ NHE ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 12:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12:28 ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਟ ਡੈਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ PCR ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 2 FIR ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 496 ਤੇ ਇੱਕ 497। 496 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ FIR 97 ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਭਗੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕੁਛਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਭਰਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੂਨੀ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ, 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਸਮੇਤ तमाम ਲੋਕ, ਉਦੇ ਰਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਿਸ਼ਟ, ਆਨੰਦਪਾਲ ਬਿਸ਼ਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਰਦੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਖੁਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਰ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸ PCR ਵੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 11:50 ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ PCR ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ PCR ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਖਤਰਾ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਔਪਚਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ PCR ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ 11:50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ PCR ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੜਤਾਲ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਚੂਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ KTS ਤੁਲਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PCR ਵੈਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅਹਿਲਾਵਤ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਤਿਆਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ 302 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਗਸਤ 2016 ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਜੱਜ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੇ 16 ਦੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜੱਜ ਬਦਲੇ ਗਏ। 180 ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਦੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਬਿਸ਼ਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਸੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਣਕ ਸੀ ਉਸ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸਨ, ਗੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ GM ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਖੁਦ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਮਖਾਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਬਕ ਮਿਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸੀਬਲ ਐਂਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਸੀ,
ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸਚਿਨ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੰਭਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਬਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਤੇ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 2004 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਵੀ ਉਸ ਐਂਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆਨ ਪਲਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।